नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हाँ कंवर संधू। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਓਵਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਬੀਬੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿਮਾ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਮਸਲਾ 2002 ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ਿਆਨਾ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। उसके 3 साल के बच्चे समेत परिवार के 7 मैंबरों को बेरहमी नाल कतल कर दिता गया सी। उस वेले बहुत दलेरी जद्दोजहद और मुश्किलां झेलण तो बाद 11 मुजरमां नूं 2008 च जबर जनाह और कतल के गुनाह च उम्र कैद की सज़ा हुई सी। हुण उन्हां नूं गुजरात सरकार ने विशेष खिमा दे के रिहा करन दे हुक्म दिते ने और रिहा हो गए ने। इस उत्ते किन्ना वाजिब है बिल्किस बानो का सवाल कि साडे मुल्क का यह है इंसाफ कि इस केस उपर सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट नूं दखल देना चाहिए है कि पंजाब अते होर राज्यां च भी इहो कुछ हो रहा है। विशेष खिमा यानी संविधान च रिमिशन व्यवस्था का दुरुपयोग हो रहा वा कि रिमिशन की प्रोविजन नूं होर सख्त बनाउण दी लोड़ है जां इस नूं संविधान विचों खत्म ही कर देना चाहिए है। इन्हां इशूज़ उपर मैं विश्लेषण करने का उपराला अज करूँगा। आओ शुरू करते हैं इस जुल्म इंसाफ और बेइंसाफी की दास्तान नूं। बिल्किस बानो गैंग रेप का ये दोषियां बच्चे और परिवार के कातलों नूं किवें मिली सी सज़ा। ये जिहड़ी कहानी आ दास्तान आ ये शुरू हुंदी है फरवरी 27 2002 नूं। उस वेले गोधरा च सबरमती गड्डी जिहड़ी सी ट्रेन उन्होंने कुछ शरारती अंसरां ने अग लाती और करीब 60 के करीब जिहड़े कार सेवक सीगे वो इहदे विच जल के मारे गए। उस तो बाद गुजरात दे विच बहुत वड्डे पद्धर ते हिंसा जिहड़ी आ शुरू हुई, दंगे उत्थे शुरू हुए और इस दौरान बिल्किस बानो जिहड़ी आ डर नाल भै नाल घबरा के वो अपने 3.5 साल की जी बच्ची सी उहदा नाम सले सी उन्होंने लैके अपने करीब 12-15 परिवार के मैंबरों नाल अपना पिंड छड्ड के किते बाहर जाके पनाह लैण की कोशिश करती है। पिंड सी उहदा रंदीकपुर, ये दाहोद जिला है जिहड़ा गुजरात दे विच आ, उस दे विच है पिंड। ये पनाह लैण लई नाल दे पिंड चले जाते हैं, उत्थों फिर गांह चले जाते क्योंकि वड्डा टोला सीगा और उस वेले बिल्किस बानो की उम्र सिर्फ 20-21 साल सी और 5 महीनों की वो गर्भवती भी सी। शी वॉज 5 months प्रेगनेंट ऑल्सो। 2-3 दिन तो एक थां तो दूजे थां शिफ्ट होंदे रहिंदे आ। अखीर 3 मार्च नूं उन्हां दे उत्ते करीब 25-30 बंदे जिहड़े हमला कर दिंदे आ। उन्हां कोल लोहे दीआं रॉडां सीगीआं, तलवारां सी उन्हां कोल और दातरियां सी। ये दातरियां नाल उन्हां ते हमला कर दिंदे आ। बहुत बेरहमी नाल हमला हुंदा वा जिहदे च बिल्किस बानो ते 3 होर औरतां दे नाल गैंग रेप किया जाता, कुटिया जाता, इन्हों कपड़े फाड़ते जाते इन्हों दे और जी 3.5 साल की बच्ची सी सले उन्होंने पत्थर के उत्ते सुट के मार दिता जाता। परिवार के 7 मैंबर इस हिंसा का शिकार होंगे और ये जो सब कुछ बिल्किस बानो नाल वापरदा वा वो बेहोश हो जाती है। 3-4 घंटे बाद उन्होंने होश आती है। कपड़े वो पाटे से लहू लुहानो हुई सी। वो एक होर आदिवासी औरत सी, वो कपड़े मंग के पुलिस स्टेशन जाती है। नेड़े जिहड़ा पुलिस स्टेशन सीगा उत्थे जाती है तो जिहड़ा हैड कांस्टेबल आ वो सही तरीके नाल जिहड़ी रिपोर्ट आ वो भी दर्ज नहीं करता, उन्होंने भी तोड़ मरोड़ के वो जिहड़े तथ्य आ वो पेश करता वा। बहुत प्रैशर बनता वा बिल्किस बानो ते वो परिवार दे उत्ते कि तुसीं इस केस की पैरवाई ना करो, लेकिन वो पैरवाई करती है और लगातार पैरवाई करती रहिंदी है। मसला उठता वा, होर कोई ह्यूमन राइट्स मनुखी अधिकारां दे जिहड़े कारकुन ने वो भी उत्थे पहुँचते हैं। नैशनल ह्यूमन राइट्स मसला जिहड़ा वा उत्थों तक पहुँच जाता वा, सुप्रीम कोर्ट तक मसला पहुँच जाता वा और सुप्रीम कोर्ट फाइनली इस मसले के उपर CBI की इनकुआरी जिहड़ी आ वो ऑर्डर कर दिंदी है। CBI अपनी जिहड़ी पैरवाई आ वो शुरू कर दिंदी है, तफ्तीश शुरू कर दिंदी है और उन्हां दे इनकुआरी तो बाद 18 एक्यूज जिहड़े ने उन्हां दे केस जिहड़ा वा वो चलता वा और ये 18 एक्यूज जिहड़े ने इन्हों 2004 दे विच करीब 2002 की घटना वा 2004 दे विच उन्होंने गिरफ्तार किया जाता और फिर ये केस जिहड़ा वा अहमदाबाद की अदालत दे विच केस शुरू होंदा।
ਲੇਕਿਨ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ, ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਬੰਬੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ CBI ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਫਿਰ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ UD ਸਾਲਵੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ CBI ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਨ, ਉਹ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਵਾ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪੀਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ 11 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਪਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਉਹਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਐਟਲੀਸਟ ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰਸਤ ਆਏ, ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਵਾ 50 ਲੱਖ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਆਲਮੋਸਟ 15-17 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਚੈਪਟਰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਕੀ ਇਹ ਹੈ ਇਨਸਾਫ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਰਮ ਆ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 14-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮੇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਡਕਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਈ ਐਸੇ ਸਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਓ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 11 ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 11 ਮੁਜਰਿਮ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ CBI ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਅਪਹੋਲਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੋਧਰਾ ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਰੀ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ 2 BJP ਦੇ MLA ਵੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ MLA ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਨਾ। ਔਰ ਹੋਰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁਝ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਰਮਿਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਏਜ ਦੀ ਰਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਜੇ ਅੱਗੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਮਿਸ਼ਨ ਇਹ 11 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ 1992 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਆ ਉਦੋਂ 1992 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 1992 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 14 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅੰਡਰਗੋਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਜ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਰਮਿਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਰਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਆ ਉਹ ਤੇ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਆਹ ਵਾ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿਮਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਆਲਮੋਸਟ 8000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹਦੇ ਦਖਲ ਦਊਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੈਂਸਲ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਕੋਈ? ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵਨ ਆਫ ਕੇਸ ਆ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਥਰਡ ਇਸ਼ੂ ਆ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿਮਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਇਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿਮਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ 1989 ਦੇ ਵਿੱਚ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੱਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚੋਂ ਇਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਫਿਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਔਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 1989 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ? 5 ਸਾਲ ਦੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਸੀ DIG, ਉਸ ਵੇਲੇ DSP ਸੀਗਾ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ DIG ਬਣ ਗਿਆ, SPS ਬਸਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਜੁਲਾਈ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ SPS ਬਸਰਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿਮਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਭਲਾਏ SPS ਬਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ। 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 21 ਦਿਨ ਕੱਟਿਆ। ਸੋ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਆਰ ਸ਼ੌਕਡ ਵੀ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਕਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ।
ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ SPS ਬਸਰਾ ਕੱਲਾ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਜੀਤ ਧੱਤ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਲਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ DSP ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ। DSP ਸਵਰਨ ਦਾਸ ਦੀ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ। 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SP SK ਸਿੰਘ, DSP ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਤੇ 3 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ। ਔਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 UP ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ 22 ਸਾਲ 28 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤੀ ਆ, ਉਹ ਹਾਲੀ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 1 ਸਾਲ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ SPS ਬਸਰਾ ਦਾ ਕੇਸ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ 1992 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ 1992 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਖੈਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਵਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾ, ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿਮਾ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਲੋੜ ਹੈ, ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, 2 ਕਾਨੂੰਨ ਆ, 2 ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਆ। ਇੱਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਰਟੀਕਲ 72 ਤਹਿਤ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ ਉਹ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 72 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 161 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਨਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ 142 ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ, ਉਹ ਉਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਹੋਏ। ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ।
ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਮਿਸ਼ਨ ਕਲੌਜ਼ ਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿਮਾ ਦਾ ਕਲੌਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਕੇਸ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਊਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹਦੀ ਰਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ Hello. ਹੈਲੋ Hello. ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਵਤਨੋਂ ਪਾਰ ਵਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਣ ਲਈ, ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ, ਉੱਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲ-ਇਨ ਸ਼ੋਅ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਹੈਲੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ। समाज दी हर खबर ते नजर ही नहीं, डूंघियाई नाल पड़चोल दा ओवरव्यू कंवर संधू दे नाल।